डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ डॉक्टर परेश चौहान, आसिस्टન્ટ प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आप सौ विद्यार्थी मित्रों डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर यूनिवर्सिटीना ज्योतिर्मय परिसर में आवेल चैतन्य स्टूडियो में स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे समाजशास्त्र MA पार्ट 1 MSO 3 भारतीय समाजशास्त्र एना भाग 3 गोविंद सदाशिव घुरे अंतर्गत आज आपणे एकम 2 व्यक्तित्व अने जीवनशैली एमां पहलो भाग आज शुरू करीए छीए। विद्यार्थी मित्रों, आ एकम में आपणे प्रोफेसर गोविंद सदाशिव घुरे एटले के एमने GS घुरे तरीके आपणे संबोधित करीशुं। घुरेनुं समाजशास्त्र में प्रदान, भारतनी परंपरागत ज्ञाति व्यवस्था अने तेनी लाक्षणिकताओं विषे अभ्यास करीशुं। विद्यार्थी मित्रों, प्रोफेसर घुरेनुं व्यक्तित्व जाणवा अने माणवा जेवुं छे। तेओ भारतना एक प्रखर समाजशास्त्री हता, तेनी समग्र विश्वे नोंध लीधी छे। तेमनुं जीवन मध्यम वर्गनी एक व्यक्तिना प्रश्नों, मूंझवणों अने समाधानोथी रंगायेलुं हतुं। छतां तेमना अभ्यासने क्षेत्रे घुरेनी सिद्धिओ तेजस्वी अने अनेरी हती अने तेमने गौरव पण हतुं। स्वभावे तेओ शिस्तप्रिय अने कड़क हता। शिक्षक तरीके विद्यार्थीओ माटे प्रेरणानी मूर्ति समान हता। कुटुंबी तरीके मायाळु अने संवेदनशील हता अने एक नागरिक तरीके प्रखर राष्ट्रवादी हता। विद्यार्थी मित्रों, तेमना व्याख्यानो रसप्रद अने गंभीर हता। पोताना व्याख्यान दरमियान तेओ असरकारक एवी रमूजभरी टीका टिप्पण करवानुं भाग्ये ज चूकता, तेथी विद्यार्थीओने तेमनी वात समजवानी मजा पड़ती। एटલું જ नहीं पण जे मुद्दाओं पर व्याख्यान पछी पण तेओ विचारता थई जता। आवी टीका टिप्पणमां प्रोफेसर घुरे सांप्रत घटनाओने वणी लेता, तेथी तेनी विद्यार्थीओ पर नाट्यात्मक असर पड़ती। घुरेनुं तेमना शोध विद्यार्थीओ प्रत्ये खूब ज अंगद अने कुटुंब जेवुं वलण रहेतुं। एवा विद्यार्थीओने अंगद हूंफ अने प्रोत्साहन आपवा उपरांत तेमना शोधकार्यमां ऊंडो रस लई रचनात्मक प्रतिक्रियाओ अने नवा नवा सूचनो करवानुं घुरे कदी चूकता नहीं। घुरेनी आदर्श शिक्षकनी आत्मीयता अने गंभीरताने लीधे तेमना विद्यार्थीओ तेमनी साथेना संपर्कोने हर हमेशने माटे मीठा संस्मरणों तरीके वागोळे छे। एटલું જ नहीं पण तेओ प्रोफेसर घुरेनी वात उपाड़ी लेवाने तत्पर छे। एक आदर्श शिक्षक तरीकेनी घुरेनी आ सिद्धिओ सौ कोईने माटे बोधपाठ जेवी छे। विद्यार्थी मित्रों, घुरेना व्यक्तित्वनी एवी ज महत्वनी लाक्षणिकता तेमना आत्मविश्वास अने पोतानी वात मक्कमताथी कहेवानी शक्तिने लगती छे। तेओ पोतानी वात अथवा विचारो एटली दृढ़ता अने क्यारेक तो रजूआतनी एवी सख्ताईथी मूकता के केटलाकोने अकड़ावी मूकता अथवा नाराज करी बेसता। परंतु घुरे तेथी कदी विचलित थता नहीं, कारण के तेमना विचारों स्पष्टता, विश्वास और प्रामाणिकतानुं प्रभुत्व रहतुं। घुरेना व्यक्तित्वना आ पासानी नोंध लेता प्रोफेसर A. फिजटीए लख्युं छे के घुरे एक एवा विद्वान हता, तेमनी निष्ठा, स्वतंत्रता और निर्भयतानी प्रशंसा करवी ज रही। ब्रिજરાજ चौहान जणावे छे के घुरे साथेनी वातचीत दरमियान हमेशा तेमनुं ज वर्चस्व रहेतुं। तेओ पोतानी वात अने विचारो एवी मक्कमताथी रजू करता के सामेवाળી व्यक्तिने भाग्ये ज पोतानी वात रजू करवानी तक मळे। परंतु ज्यारे घुरे नवी व्यक्तिने मळता तो एवी व्यक्ति पासेथी तेना प्रदेशना समाज जीवननी कुतूहलताथी पूछपरछ करी लेता। घुरे अंगे व्यापकपणे एवुं मनाय छे के तेओ मिलनसार न हता। आ पाछळनुं मुख्य कारण तेओ वांचन लेखनमां गळाडूब व्यस्त रहता हता ते हतुं। तदुपरांत तेमनी शिस्तपरस्ती अने मिजाजनी कड़काई पण केटलेक अंशे जवाबदार गणावी शकाय। तेम छतां घुरे जे कोईने मळता तेनी साथे हळवाशनी पळो पण माणता। तेमनो खड़तर देह, भरावदार चेहरो अने मूछ अने चश्मा पाछळ देखाती अणीदार आँखों अने वात करती वखते खप पूरता वाक्यों कोईने पण प्रथम नजरे तेमना व्यक्तित्वनी कड़काईनो परिचय आपे तेवा हता। परंतु बहारथी तेओ जेटला कड़क लागता, अंदरथी एटला ज निर्मळ, मायाळु अने लागणीशील हता। रूढ़िचुस्त ब्राह्मण कुटुंब में जन्म्या होवा छतां धार्मिक क्रियाकांडों अने अंधविश्वासों में तेओ जरा पण मानता न हता।
છતાં પણ પોતાની વ્યક્તિમત્તાની આ વાત કુટુંબની કે અન્ય કોઈ વ્યક્તિ ઉપર લાદતા ન હતા. માતા શાંતિપાઠ કે સત્યનારાયણની કથા કરાવે તો ઘુરે તેમને અટકાવતા ન હતા. એસપી પુનાલેકરે જણાવ્યું કે આ બાબતમાં ઘુરે એટલા નિખાલસ હતા કે પત્ની સાથે મંદિરે જાય તો પ્રસાદ લેવાની ના પાડતા, ભલે પછી તેઓ મંદિરમાં ભગવાનની મૂર્તિ સામે જોતા નહીં. તેઓ ભોજનમાં ખૂબ જ નિયમિત અને સાદા હતા. ભોજનના ખૂબ આગ્રહી હતા. પરદેશમાં હતા ત્યારે પણ ભોજન અંગે ખૂબ જ કાળજી રાખતા. આ માટે તેમને પેટની રહેતી ગરબડ મુખ્ય કારણભૂત હતી. તેઓ માછલીના શોખીન હતા. ઘુરેને સુરંગ જાતની માછલી ખૂબ ભાવતી. રોજ યુનિવર્સિટીથી આવ્યા પછી પોતે જ થેલી લઈને ખાર, મુંબઈના વિસ્તાર છે, ત્યાં જતા અને માછલી બજારમાં જતા અને કાયમ એક જ માછીમાર પાસેથી માછલી ખરીદતા. જો તેને ત્યાં અમુક દિવસ સારી માછલી ન મળતી તો બીજેથી ખરીદવાનો જરાય આગ્રહ રાખતા નહીં અને માછલી ખરીદ્યા વિના ઘરે જ આવતા. જેવા ભોજન અને દૈનિક ચર્ચામાં નિયમિત હતા તેવા જ યુનિવર્સિટી આવવા જવામાં પણ નિયમિત હતા. વર્ષોથી એક જ ટેક્સીમાં સવારે લગભગ 10-30 ટકોરે યુનિવર્સિટીએ પહોંચી જતા. તેઓ લખવા બેસતા ત્યારે જરા પણ ખલેલ સાંખી લેતા નહીં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ઘુરેના વ્યક્તિત્વની અન્ય અત્યંત મહત્ત્વની વાત પણ નોંધવા યોગ્ય છે. આપણા પુરુષ પ્રધાન સમાજમાં સ્ત્રીઓનું હણાતું ગૌરવ અને તેમના પર થતા અન્યાય પ્રત્યે ઘુરે ખૂબ જ સંવેદનશીલ હતા. તેથી જ તેમણે પોતાના લગ્ન પછી પત્નીના શરીર પર કોઈ પણ પ્રકારનું છૂંદણ, ટેટુ કરવા દીધું ન હતું અને પત્નીને રજસ્વલાના નિષેધો પાળવાની પણ ના પાડી હતી. લગ્ન પછી કુટુંબ દ્વારા પત્નીને આપવામાં આવેલું નવું નામ રૂકમણી તેજી દઈ ઘુરે પત્નીને તેનું મૂળ નામ સુજાબાઈ પાછું અપાવ્યું હતું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એમનો વ્યક્તિત્વ અને શૈક્ષણિક કારકિર્દી વિશે આપણે જોયું. હવે શૈક્ષણિક કારકિર્દી દરમિયાન એમને વ્યવસાયિક કારકિર્દી અને સ્ત્રી રક્ષણ વગેરે વિશે આપણે જોયું. હવે આપણે આ એકમનો પહેલો ભાગ સમાજશાસ્ત્રી પ્રધાન પેટા વિભાગ છે. એકમ 2નો પેટા વિભાગ 1 સમાજશાસ્ત્રી પ્રધાન એના વિશે જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમાજશાસ્ત્રી સાહિત્યમાં ઘુરેનું પ્રદાન એટલું વિશાળ છે કે તેનો સારાંશ એક લઘુ પુસ્તકમાં આપવાનું અશક્ય છે. ભારતીય સમાજને સ્પર્શતો ભાગ્યે જ એવો કોઈ સમાજશાસ્ત્રી વિષય હશે કે જેના વિશે ઘુરેનું કોઈ પ્રદાન ન હોય. તેઓ સંસ્કૃત, મરાઠી અને અંગ્રેજી ભાષામાં પ્રભુત્વ ધરાવતા હતા. તેથી ભારતીય સમાજ વ્યવસ્થાના જુદા જુદા પાસાઓને સ્પર્શતા પ્રદાનોમાં ઊંડી અને શાસ્ત્રીય સમજ આપવામાં ધર્મગ્રંથો અને ઐતિહાસિક દસ્તાવેજોનો બહોળો લાભ લઈ શક્યા હતા. આગળ એ વાતનો ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે કે પ્રોફેસર રિવર્સે એક લખાણમાં ઘુરેની સંસ્કૃત ભાષાની વિદ્વતાને ભારતીય સમાજના અભ્યાસ માટેની એક અત્યંત પ્રબળ એવી ગુણવત્તા તરીકે બિરદાવી હતી અને સંસ્કૃત અંગેના પોતાના અજ્ઞાનને પોતાની નબળાઈ તરીકે જોઈ હતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉચ્ચ શિક્ષણના પ્રારંભથી જ ઘુરે સગાઈ સંબંધો એટલે કે અંગ્રેજીમાં એને કિન્શિપ કહીએ છીએ. તો સગાઈ સંબંધો એટલે કિન્શિપના ઊંડા સમાજશાસ્ત્રી અભ્યાસમાં રસ ધરાવતા હતા. આ વિષય તેમને એટલો પ્રિય હતો કે મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાં અનુસ્નાતકના વર્ગોના વિદ્યાર્થીઓને આ વિષય ઉપર શરૂઆતથી જ રસપ્રદ વ્યાખ્યાનો આપ્યા હતા. ત્યાર પછી 1949માં તેઓએ સમ કિન્શિપ યુસેજીસ ઇન ઇન્ડો આર્યન લિટરેચર શીર્ષક હેઠળ એક લેખ લખ્યો અને 1962માં ફેમિલી એન્ડ કિન યુરોપિયન કલ્ચર વિષય ઉપર એક પ્રકાશન કર્યું. સગાઈ સંબંધોના અભ્યાસમાં ઘુરે પ્રોફેસર રિવર્સની ઊંડી અસર હેઠળ હતા. તેમના આ પ્રદાનમાં આદિમ સમાજો અને આધુનિક સમાજોમાં સગાઈ સંબંધોના સ્વરૂપ અંગે અગત્યની સમજ આપતા નવા તથ્યો અને આયામોના દર્શન થાય છે. હકીકતમાં પ્રોફેસર ઘુરે જ ભારતમાં સૌપ્રથમ સગાઈ સંબંધોના અભ્યાસને નર્વનશાસ્ત્રીય સીમાડાઓમાંથી બહાર કાઢી સમાજશાસ્ત્રી અભ્યાસોનો એક અંતર્ગત ભાગ બનાવ્યો હતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે આપણે જોયું કે પ્રોફેસર ઘુરેનું સમાજશાસ્ત્રી પ્રદાન એટલું વિશાળ હતું કે એને કોઈ લઘુ પુસ્તકમાં આપણે આપી ના શકીએ. અને એમને સંસ્કૃત, મરાઠી ભાષાનું જે જ્ઞાન હતું એના કારણે સંસ્કૃત, મરાઠી અને અંગ્રેજી 3 ભાષાનું જ્ઞાન હતું. જેથી તેઓનું લેખન કાર્ય એટલું ઉત્કૃષ્ટ હતું કે તેની પ્રોફેસર રિવર્સે પણ નોંધ લીધી હતી
અને સાથે સાથે એમને શરૂઆતથી જ સગાઈ સંબંધોના અભ્યાસમાં ખૂબ જ રસ હતો અને એમને એ પછી એમને લેખન કાર્ય પણ એમાં કર્યું અને પ્રકાશનમાં આર્ટિકલ પણ લખ્યા અને પુસ્તક પણ પ્રકાશિત કર્યું અને અંતે આ એમના પ્રયાસોથી આજે આ કિન્શિપનો વિષય એ નરવનશાસ્ત્રી એટલે કે એન્થ્રોપોલોજીથી બહાર સમાજશાસ્ત્રમાં આ વિષય પર અભ્યાસો થવા લાગ્યા. એટલે આ રીતે આપણે જોઈએ તો ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રીના પ્રદાનમાં સમાજશાસ્ત્રી પ્રદાન પ્રોફેસર ઘુરેનું અદ્વિતીય છે, મહત્ત્વનું છે અને વ્યાપક છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ એકમના બીજા વિભાગમાં ભારતની પરંપરાગત જ્ઞાતિ વ્યવસ્થા અને તેની લાક્ષણિકતાઓ એ વિષય ઉપર પ્રોફેસર ઘુરેના પ્રદાનની ચર્ચા કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સામાજિક સ્તર રચનાના એક સ્વરૂપ તરીકે અને ભારતીય સમાજના એક ખાસિયત તરીકે જ્ઞાતિ વ્યવસ્થાના અભ્યાસ ઉપર આધારિત ઘુરેનું પ્રદાન આજે પણ ભારતીય સમાજશાસ્ત્રના સાહિત્યમાં આગવું સ્થાન ધરાવે છે. તેમનું આ પ્રદાન કોલેજના પ્રથમ વર્ષના સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસથી લઈ ઉચ્ચ કક્ષાના સંશોધનોના ક્ષેત્રે ઉપયોગી ભાથું પૂરું પાડે છે. ભારતની સમગ્ર જ્ઞાતિ વ્યવસ્થા અને પેટાજ્ઞાતિઓની સમજ મેળવવાનો પ્રયાસ કરનાર કોઈ પણ અભ્યાસાર્થી ઘુરેના આ પ્રદાનની અવગણના કરી શકતો નથી. ઘુરેનું આ પ્રદાન સૌથી પ્રથમ 1932માં સી કે ઓડગનની હિસ્ટ્રી એન્ડ સિવિલાઇઝેશન શ્રેણીના આશ્રયે કાસ્ટ એન્ડ રેસ ઇન ઇન્ડિયાના શીર્ષક હેઠળ પ્રકાશિત થયું. આ પ્રકાશનને એટલી વ્યાપક પ્રસિદ્ધિ મળી કે પ્રકાશનના પ્રથમ વર્ષે જ તેની સમીક્ષા કરતાં લગભગ 20 જેટલા લેખો દેશ વિદેશના સામયિકો અને દૈનિક પત્રોમાં પ્રકટ થયા. તેની બીજી આવૃત્તિ 1952માં કાસ્ટ એન્ડ ક્લાસ ઇન ઇન્ડિયાના શીર્ષક હેઠળ પ્રગટ થઈ. આ બીજી આવૃત્તિ અંગે લખનઉ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ડીપી મુખર્જીએ ઘુરેને અભિનંદન આપતા લખ્યું કે તમોએ અગાઉના ગ્રંથની આવૃત્તિ પુનઃ પ્રકાશિત કરી તે સારું થયું અને વર્ગનો મુદ્દો ઉમેર્યો તે ખૂબ જ અગત્યનો છે. પરંતુ તેની સાથે પ્રોફેસર મુખર્જીએ એવો ખેદ પણ વ્યક્ત કર્યો કે તેમણે એટલે કે ઘુરે વર્ગની વાત કરતી વખતે માર્ક્સવાદી સમાજશાસ્ત્રની અવગણના કરી છે. આ ગ્રંથની ત્રીજી આવૃત્તિ 1957માં પ્રગટ થઈ. ચોથી આવૃત્તિ 1957માં કાસ્ટ ક્લાસ એન્ડ ઓક્યુપેશન શીર્ષક હેઠળ પ્રકાશિત થઈ. તેમાં ઉપજતા જતા નવા વ્યવસાયોની ભારતીય સામાજિક માળખા પર થઈ રહેલી અસરોને લગતું પ્રદાન ઉમેર્યું. પાંચમી આવૃત્તિ 1969માં ફરીથી મૂળ શીર્ષક કાસ્ટ એન્ડ રેસ ઇન ઇન્ડિયા હેઠળ પ્રકાશિત થઈ. તેમાં વર્ગ અને વ્યવસાય વગેરેની વાત પડતી મૂકી. આ આવૃત્તિમાં જે નવું ભાથું ઉમેરવામાં આવ્યું છે તેના કેન્દ્રમાં રહેલો સવાલ છે, શું આપણે જ્ઞાતિવિહીન સમાજ તરફ ખરેખર જઈ રહ્યા છીએ કે પછી પ્રવર્તમાન પ્રવાહો બહુમુખી સમાજ એટલે કે અંગ્રેજીમાં પ્લુરલ સોસાયટી તરફનું પ્રયાણ છે. આ સવાલ ભારતના બંધારણમાં આલેખાયેલ ઇચ્છિત સમાજની પૃષ્ઠભૂમિમાંથી તારવવામાં આવે છે. પ્રવર્તમાન પ્રવાહોના સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણને આધારે ઘુરે એવા તારણ ઉપર આવ્યા છે કે આપણે શાંતિવિહીન સમાજ તરફ આગળ વધી રહ્યા નથી, જ્ઞાતિવિહીન સમાજ તરફ આગળ વધી રહ્યા નથી. તેમણે ભારપૂર્વક દર્શાવ્યું છે કે જ્ઞાતિ પ્રત્યેના ભક્તિભાવ પ્રબળતાથી ચાલુ રહ્યા હોવાને લીધે ભારતમાં રાષ્ટ્રભક્તિનો ભાવ વ્યાપક સ્વરૂપ ધારણ કરી શક્યો નથી. તદુપરાંત આ આવૃત્તિમાં આઝાદી પછીના ભારતમાં લોકશાહી બંધારણની જોગવાઈઓના સંદર્ભમાં જ્ઞાતિની રાજકીય ભૂમિકા, અનુસૂચિત જ્ઞાતિઓના પ્રશ્નો તેમજ ભારતીય સામાજિક માળખામાં આવી રહેલા પરિવર્તનના પ્રવાહોનું વિશ્લેષણ આપવામાં આવ્યું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાતિ વ્યવસ્થાને લગતા સમગ્ર પ્રદાનમાં ઘુરેનો મૂળ હેતુ જ્ઞાતિ વ્યવસ્થાનો ઉદ્ભવ, તેના ઐતિહાસિક વિકાસ અને બ્રિટિશ અમલ અને તેની નીતિઓને જ્ઞાતિ વ્યવસ્થા ઉપર પડેલી અસરોની સમજ આપવાનો હતો. આ હેતુને વ્યવસ્થિત રીતે સિદ્ધ કરી શકાય તે આશયથી ઘુરેએ ધર્મગ્રંથો, વહીવટી દસ્તાવેજો અને અન્ય ઉપલબ્ધ સાહિત્યના અભ્યાસ અને વાસ્તવિક પરિસ્થિતિઓના નિરીક્ષણને આધારે એવું દર્શાવ્યું છે કે ભારતમાં જ્ઞાતિ વ્યવસ્થાને ક્ષેત્રે જુદા જુદા પ્રદેશો અને સામાજિક સાંસ્કૃતિક જૂથો વચ્ચે એટલી વ્યાપક વિવિધતાઓ જોવા મળે છે કે જ્ઞાતિની એક સૂક્ષ્મ વ્યાખ્યા કરવી
લગભગ અશક્ય છે. તો તેઓએ જણાવ્યું કે ભારતના પ્રત્યેક ભાષાકીય પ્રદેશમાં અંદરોઅંદરની વિવિધતા ધરાવતી લગભગ 2000 જેટલી જ્ઞાતિઓ અને પેટા જ્ઞાતિઓ છે. તે સર્વે એક વ્યાખ્યા હેઠળ પૂરાઈ શકે એ શક્ય નથી. તેથી તેમણે જ્ઞાતિની વ્યાખ્યા બાંધવાને બદલે ભારતમાં ઔદ્યોગિકરણ અને શહેરીકરણની વ્યાપક અસરો દેખાવા લાગી તેના પહેલાં જ્ઞાતિ વ્યવસ્થાના જ લક્ષણો હતા તે તારવી એ લક્ષણો વડે જ્ઞાતિનું પરંપરાગત સ્વરૂપ સમજાવવાનું વધુ પસંદ કર્યું. ઘુરેએ તારવેલા જ્ઞાતિ વ્યવસ્થાના 6 પરંપરાગત લક્ષણો આજે પણ ભારતના સામાજિક માળખાના અભ્યાસમાં ઉપયોગી માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. આ 6 લક્ષણો આ પ્રમાણે છે. પહેલું લક્ષણ સમાજનું ખંડાત્મક વિભાજન, બીજું ચડ ઉતરનો કોટિક્રમ, ત્રીજું ખાનપાન અને સામાજિક વ્યવહાર પરના પ્રતિબંધો, ચોથું નાગરિક અને ધાર્મિક જીવનના હક્કો અને હકવિહીનતા, પાંચમું લક્ષણ છે કે ધંધાની પસંદગીનો અભાવ અને છઠ્ઠું લક્ષણ છે અંતરલગ્ન. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 6 લક્ષણો પ્રોફેસર ઘુરેએ જ્ઞાતિ વ્યવસ્થાના પરંપરાગત માળખાની અંદરથી તારવ્યા છે અને એમને જ્ઞાતિ વ્યવસ્થાના પરંપરાગત સ્વરૂપના આ 6 લક્ષણો દર્શાવ્યા. હવે આપણે એક પછી એક આ લક્ષણોની ચર્ચા કરીશું. તો હવે આપણે પહેલું લક્ષણ જે એમને દર્શાવ્યું હતું, સમાજનું ખંડાત્મક વિભાજન, એ વિશેના વિચારો જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાતિ વ્યવસ્થાને આધારે પરંપરાગત ભારતીય સમાજ નાના નાના સામાજિક ખંડોમાં વિભાજિત થયેલું હતું. જ્ઞાતિનું સભ્યપદ જન્મને આધારે નક્કી થતું. એટલે કે જે જ્ઞાતિમાં વ્યક્તિનું જન્મ થયું હોય તે મૃત્યુ સુધી રહેતું. વ્યક્તિના પ્રયાસો દ્વારા અથવા સિદ્ધિઓ કે નિષ્ફળતાઓને લીધે તેમાં ફેરફારો થઈ શકતા ન હતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રત્યેક જ્ઞાતિ પોતાના સભ્યોના વ્યવહારનું સંચાલન કરવા માટે અલાયદું તંત્ર ધરાવતી. આ તંત્ર જ્ઞાતિપંચ કહેવાતું. જ્ઞાતિપંચ પોતાના સભ્યોના વ્યવહારનું નિયંત્રણ અને સંચાલન કરવા માટે કુટુંબ, લગ્ન, વ્યવસાય અને ધાર્મિક વિધિવિધાનોને સ્પર્શતી બાબતોમાં નીતિ નિયમો અને રીતિરિવાજો નક્કી કરવાની સત્તા ધરાવતું. તેની સત્તા પડકારી શકાતી ન હતી. બીજી જ્ઞાતિઓ પણ તે જ્ઞાતિના રિવાજો અને નીતિ નિયમોનું સ્વીકાર કરતી અને તેમાં દખલગીરી કરતી ન હતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વ્યક્તિ અને કુટુંબના જીવનમાં જ્ઞાતિ અને ખાસ કરીને પેટા જ્ઞાતિનું એટલું મહત્ત્વ હતું કે જન્મથી લઈ મૃત્યુ સુધી જીવનના પ્રત્યેક પ્રસંગે તે જ્ઞાતિ ઉપરનું અવલંબન ન સ્વીકારે એ અશક્ય હતું. વળી જ્ઞાતિ અને પેટા જ્ઞાતિ પણ વ્યક્તિ અને કુટુંબના જીવનમાં અનેક પાયાની જવાબદારીઓ પૂરી પાડી સામૂહિક જીવનનું પીઠબળ આપતી હતી. તેથી વ્યક્તિએ પોતાની જ્ઞાતિ સિવાય બીજી કોઈ સામાજિક એકમની ગરજ ચાલતી ન હતી. એટલે જીવનના વિવિધ પ્રસંગોમાં વ્યક્તિ અથવા કુટુંબે જ્ઞાતિની ઉપરવટ બીજી કોઈ વ્યવસ્થા ઉપર અવલંબિત થવું પડતું ન હતું. આવી પરિસ્થિતિની નોંધ લેતા GS ઘુરે એ જણાવ્યું કે વ્યક્તિ હંમેશા પોતાની જ્ઞાતિ પ્રત્યે જ વફાદાર રહેતી, જેનું પરિણામ એ આવ્યું કે ભારતમાં રાષ્ટ્રભક્તિના ભાવ વિકાસ પામી શક્યા નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો લોકો પોતાની સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય જવાબદારી પ્રત્યે જાગૃત થવાને બદલે પોતાની જ્ઞાતિના હિતો પ્રત્યે વધુ જાગૃત થયા છે. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમાજના ખંડાત્મક વિભાજન એ લક્ષણ વિશે પ્રોફેસર ઘુરે પોતાના વિચારો આપ્યા હતા. હવે આપણે પ્રોફેસર ઘુરે જ્ઞાતિના પરંપરાગત લક્ષણમાં જે બીજું લક્ષણ આપ્યું છે, ચડ ઉતરનો કોટિક્રમ, એ વિશે જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરંપરાગત જ્ઞાતિ વ્યવસ્થાનો બીજો માળખાકીય લક્ષણ ચડ ઉતરના કોટિક્રમનો છે. એટલે કે ધાર્મિક પવિત્રતા અને બિનપવિત્રતાને આધારે જુદી જુદી જ્ઞાતિઓ એકબીજાના સંદર્ભમાં ઊંચ નીચના ભેદને આધારે ચડ ઉતરના કોટિક્રમમાં ગોઠવાયેલી હોય છે. ઊંચ નીચનો આ કોટિક્રમ પરિણામજન્ય હોય છે અને જીવનના દરેકે દરેક પાસા ઉપર તેની અસર પડે છે. સમાજમાં ગણાતી મહત્ત્વની વસ્તુઓ અને પ્રતીકો વગેરે સુધી પહોંચવાનો અને ધારણ કરવાનો હક ઊંચ નીચના ભેદને લીધે દરેક તબક્કાની વ્યક્તિને મળતો ન હતો. સામાજિક રચનાતંત્રના સંદર્ભમાં આ લક્ષણનો ઉલ્લેખ કરીએ તો સંસ્થીકૃત વિષમતાઓનો આ એક નક્કર ઉદાહરણ હતું. એટલે કે ભેદભાવની આ પરંપરાગત વ્યવસ્થાને ધાર્મિક મૂલ્યો અને રાજકીય સત્તાનો પીઠબળ હોવાને લીધે અભાવ અને શોષણની પરિસ્થિતિમાં મુકાયેલી જ્ઞાતિઓએ પણ આ વ્યવસ્થાનો સામૂહિક વિરોધ કરવાને બદલે વ્યાપકપણે તેનો સ્વીકાર કરેલો હતો. ઘુરેએ આ અંગે એવું પણ જણાવ્યું છે કે ઊંચ નીચના કોટિક્રમની આ વ્યવસ્થા વચ્ચે પણ ઉપલા સ્તરમાં આવતી જ્ઞાતિઓના જન્મ, લગ્ન અને મૃત્યુ
વગેરેના પ્રસંગોએ સામાજિક માળખામાં સૌથી નીચલી પાયરીમાં આવતી જ્ઞાતિઓને પણ ચોક્કસ એવી મહત્ત્વની કામગીરી પૂરી પાડવાની રહેતી. તેથી વંચિતતાની અવસ્થામાં પણ એવી જ્ઞાતિઓ જે તે અવસર ઉપર પોતાનું મહત્ત્વ દેખાઈ આવતું. અનુસૂચિત જ્ઞાતિઓમાં પણ એવા ચડ ઉતરના ક્રમને લીધે દરજ્જાઓનો ભેદભાવ હોવાની ધૂરે સમજ આપી હતી. એટલે આ રીતે ચડ ઉતરના કોટિક્રમ વિશે આગળ વાત કરી છે પ્રોફેસર ગુરે કે સમગ્ર ભારતમાં જુદી જુદી જ્ઞાતિઓ વચ્ચે સ્પષ્ટતા અને એકરાગીતા જોવા મળતી નથી. વળી ઊંચ નીચનો કોટિક્રમ પ્રાદેશિક સ્તરે પરિભાષિત થાય છે. જોકે એટલું ચોક્કસ છે કે બ્રાહ્મણોનું સ્થાન નિર્વિવાદપણે સર્વોચ્ચ હોય છે. તો આ રીતે આ બીજા લક્ષણની વાત પ્રોફેસર ઘુરે કરી છે, જેમાં ચડ ઉતરના કોટિક્રમની સ્પષ્ટતા કરી છે અને જે રીતે જે માળખું હોય છે વિવિધ જ્ઞાતિઓ વચ્ચે અને નિયંત્રણના માધ્યમો હોય છે એની ચર્ચા પણ એમણે આની સ્પષ્ટતા કરતાં આપી છે. હવે આપણે પ્રોફેસર ઘુરે આપેલ જ્ઞાતિ વ્યવસ્થાના પરંપરાગત લક્ષણોના ત્રીજા લક્ષણ તરફ જઈએ. તો જ્ઞાતિ વ્યવસ્થાનું પરંપરાગત ત્રીજું લક્ષણ છે ખાનપાન અને સામાજિક વ્યવહાર ઉપરના પ્રતિબંધો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરંપરાગત જ્ઞાતિ વ્યવસ્થાના નીતિ નિયમો અને રીતિરિવાજો મુજબ પ્રત્યેક જ્ઞાતિએ અન્ય જ્ઞાતિઓ સાથેના વ્યવહારમાં ખાનપાન અને પારસ્પરિક સામાજિક વ્યવહાર વખતે ચોક્કસ નિષેધોનું પાલન કરવું પડતું હતું. ભોજન અને પીવાના પાણીની બાબત ઉચ્ચ જ્ઞાતિના હાથે બનાવેલું ભોજન નિમ્ન જ્ઞાતિ લઈ શકતી હતી, પરંતુ નિમ્ન જ્ઞાતિને હાથે બનેલું ભોજન ઉચ્ચ જ્ઞાતિ લઈ શકતી ન હતી. ભોજનના પ્રકારો બે શ્રેણીઓમાં વિભાજિત થયેલા હતા. એક કાચું ભોજન અને બીજું પાકું ભોજન. કાચું ભોજન પાણીના માધ્યમથી બનાવવામાં આવતું અને પાકું ભોજન દૂધ અને ઘી વડે બનાવાતું. એકબીજા સાથે કાચું ભોજન લેવું એ બરાબરી અને બિરાદરીપણાની ભાવનાનું પ્રતીક હતું. પીવાના પાણીની બાબતમાં પણ એવા જ આભડછેટના નિયમોનું સમગ્ર રીતે પાલન થતું હતું. ઘુરે આ અંગે ભારતના જુદા જુદા પ્રદેશોમાં ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાતિઓ વચ્ચે પડાતા રિવાજોનું વિસ્તૃત વર્ણન કર્યું છે. આઈપી દેસાઈએ ગુજરાતના 69 ગામડાઓમાં દલિતોની પીવાના પાણીની જરૂરિયાતના ક્ષેત્રે પ્રવર્તતી અસ્પૃશ્યતા અંગે ક્ષેત્રીય અભ્યાસને આધારે વિશદ છણાવટ કરી છે. સવર્ણોમાં પ્રવર્તતી પરિસ્થિતિનું ખ્યાલ મેળવીએ તો દલિતોએ અડેલું પાણી અને ભોજન અપવિત્ર થઈ ગયેલું મનાતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પારસ્પરિક સામાજિક વ્યવહાર અંગે વાત કરીએ તો પરંપરાગત વ્યવસ્થા હેઠળ જે તે નિમ્ન જ્ઞાતિની વ્યક્તિ પોતાનાથી ઉચ્ચ જ્ઞાતિની વ્યક્તિ સાથે થતી આંતરક્રિયા વખતે કેટલી દૂર ઊભી રહીને વાત કરશે તેને લગતા પણ સમાજમાં ધોરણો પણ વ્યાખ્યાબદ્ધ કરેલા હતા. ઘુરે કહે છે કે પરંપરાગત ભારતમાં એવા નિષેધોના પાલનની બાબતમાં બે જુદા જુદા વિસ્તારો તારવી શકાય છે. પ્રથમ ઉત્તર ભારતનો વિસ્તાર કે જ્યાં આભડછેટના નિષેધો કડકાઈથી પડાતા ન હતા, અને બીજો દક્ષિણ ભારતનો વિસ્તાર કે જ્યાં સદર નિષેધો અત્યંત કડક સ્વરૂપમાં પડાતા હતા. તેથી ઉત્તર ભારતની તુલનામાં દક્ષિણ ભારતમાં પરંપરાગત અસ્પૃશ્યતાનું પાલન સખત રીતે થતું હતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સામાજિક વ્યવહારના ક્ષેત્રે પડાતા નિષેધો આર્થિક જીવનમાં થતી લેવડ દેવડ વખતે પણ વિવિધ સ્વરૂપે પડાતા હતા. ખાસ કરીને સેવાઓ અને વસ્તુઓની આપલે વખતે સેવા આપતી પરિજન જ્ઞાતિઓ પોતાના માલિક એવા ગણાતા ધણિયામાં ઉપર અવલંબિત રહેતા. આર્થિક જીવનની પારસ્પરિકતાની આ વ્યવસ્થા પરંપરાગત જજમાની પ્રથાના રૂપમાં આ ગામે ગામે સમગ્ર વ્યવહારનું સંચાલન કરતી સંસ્થા તરીકે સમાજશાસ્ત્રીઓના અભ્યાસનું કેન્દ્ર બની છે. ઘુરે કહે છે કે સામાજિક વ્યવહારની બાબતમાં પવિત્રતા પવિત્રતાના નિયમો આધીન કેટલીક જ્ઞાતિઓ તો એ હદ સુધી નીચી અને અપવિત્ર મનાતી હતી કે તેઓ ગામના મંદિર તરફ જતા રસ્તા ઉપર પ્રવેશ કરી શકતી ન હતી. તેમજ તેમને ફરજિયાત ગામના છેવાડે જ ઝૂંપડા બાંધી રહેવું પડતું હતું. વળી ઝૂંપડા બાંધવામાં પણ તેઓએ માટી, કાદવ અને વૃક્ષોના છાલ પાંદડાનો જ વપરાશ કરવો પડતો હતો. સામાજિક વ્યવહારને લગતા આ ભેદભાવના પાલન અંગે ઘુરે એવું પણ દર્શાવ્યું છે કે જે સેવાઓ આપતી જ્ઞાતિઓ, દાખલા તરીકે વાળંદ, ધોબી વગેરે સમગ્ર ગામની ઉચ્ચ જ્ઞાતિઓ સાથે સંકળાયેલી હોવાથી તેઓ દલિતોને પોતાની સેવાઓ આપી શકતી ન હતી. આધુનિક શિક્ષણ લઈ
ડાક્ટર બનેલા બ્રાહ્મણ પણ જો દલિત દર્દીને જોવા જતો તો તે દલિત દર્દીના હાથે રેશમના ટુકડાને લપેટ્યા પછી જ તેની નાળ તપાસતો. જે હટ્ટને પણ કાસ્ટ ઇન ઇન્ડિયા શીર્ષકના પુસ્તકમાં ખાનપાન અને સામાજિક વ્યવહાર અંગેના પ્રતિબંધોની વિશદ સમજ આપી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ રીતે સમય થઈ રહ્યો છે, એટલે આજે આપણે આ વ્યાખ્યાન અંતર્ગત આપણે જે વાતો કરી એની થોડી ટૂંકમાં તમને વાત કરી દઉં. આજે આપણે MSO 3 સમાજશાસ્ત્ર પાર્ટ 1 MSO 3ના ભારતીય સમાજશાસ્ત્ર અંતર્ગત એક વિભાગ 3 એમાં ગોવિંદ સદાશિવ ગોરેના એકમ 2ની અંદર આપણે પ્રોફેસર ગોરેના સમાજશાસ્ત્રી પ્રદાન અને જ્ઞાતિ વ્યવસ્થાના 3 લક્ષણોની ચર્ચા કરી છે. એટલે આમાં હજુ પ્રોફેસર ગોરે જે 6 લક્ષણો આપ્યા છે એની 3 ચર્ચા અહીંયા કરી છે, અને બીજા 3 લક્ષણોની ચર્ચા આપણે આગામી વ્યાખ્યાન દરમિયાન કરીશું. તો હવે આપણે આ વ્યાખ્યાન પૂરું કરવા જઈએ છીએ, ત્યારે એની પહેલાં આ વ્યાખ્યાનમાં જે ચર્ચા કરવામાં આવી છે એના પરથી નીકળતા જે થોડાક પ્રશ્નો, મોટા પ્રશ્નો, ટૂંકનોંધો અને થોડા બહુવિકલ્પવાળા પ્રશ્નો નીકળે છે એની ચર્ચા કરીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વ્યાખ્યાનમાંથી જે મોટો પ્રશ્ન નીકળે છે એની અંતર્ગત પહેલો પ્રશ્ન થાય છે, ભારતની પરંપરાગત જ્ઞાતિ વ્યવસ્થા વિશે જણાવી પ્રોફેસર ગોરે આપેલ જ્ઞાતિ વ્યવસ્થાના લક્ષણોની ચર્ચા કરો. બીજું છે એની અંદર ટૂંકનોંધનો ભાગ. તો આની અંદર જે ટૂંકનોંધો નીકળે છે એના વિશે જોઈએ. તો પહેલી ટૂંકનોંધ થાય છે ધોરેનું સમાજશાસ્ત્રી પ્રદાન. એટલે આ રીતે આ બંને પ્રશ્નો, જે મોટો પ્રશ્ન અને ટૂંકનોંધ છે એની ચર્ચા આપણે આ વ્યાખ્યાનમાં ચર્ચા દરમિયાન કરી છે. હવે થોડાક બહુવિકલ્પવાળા પ્રશ્નો જે નીકળે છે એને જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલો બહુવિકલ્પવાળો પ્રશ્ન છે, કાસ્ટ એન્ડ રેસ ઇન ઇન્ડિયા એ ગ્રંથ કોણે લખ્યો છે? ફરીથી કહું પ્રશ્ન, કાસ્ટ એન્ડ રેસ ઇન ઇન્ડિયા એ ગ્રંથ કોણે લખ્યો છે? તો એના 4 વિકલ્પો છે: અ. M.N. શ્રીનિવાસ, બ. I.P. દેસાઈ, ક. G.S. ઘુરે અને ડ. A.M. શાહ. તો આનો જવાબ શું થશે? વિચાર કરો. તો જવાબ છે G.S. ઘુરે. એટલે કાસ્ટ એન્ડ રેસ ઇન ઇન્ડિયા પુસ્તક પ્રોફેસર G.S. ઘુરેએ લખ્યું છે. હવે બીજો બહુવિકલ્પી પ્રશ્ન જોઈએ. ઘુરે આપેલ જ્ઞાતિ વ્યવસ્થાના પરંપરાગત લક્ષણોમાં કયા લક્ષણનો સમાવેશ થતો નથી? એના વિકલ્પો છે: પહેલું, સમાજનું ખંડાત્મક વિભાજન; બીજું, ચડ ઉતરનો કોટિક્રમ; ત્રીજું છે ખાનપાન અને સામાજિક વ્યવહાર ઉપરના પ્રતિબંધો; અને ચોથું છે ધંધાની પસંદગી કરવાની તક. તો આનો જવાબ શું થશે? આનો જવાબ છે 4, ધંધાની પસંદગી કરવાની તક. એટલે આ રીતે પ્રોફેસર ગોરે જે 6 લક્ષણો આપ્યા છે એમાંથી 3 લક્ષણો આમાં આપણે લીધા હતા, અને એમાં ધંધાની પસંદગી કરવાની તક એનો સમાવેશ થતો નથી. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ. જે છટ્ટને કયું પુસ્તક લખ્યું છે? જે છટ્ટને કયું પુસ્તક લખ્યું છે? એના 4 વિકલ્પો છે. પહેલું, અ. કાસ્ટ ઇન ઇન્ડિયા, બ. કાસ્ટ એન્ડ રેસ ઇન ઇન્ડિયા, ક. કાસ્ટ એન્ડ ક્લાસ ઇન ઇન્ડિયા અને ડ છે કાસ્ટ, ક્લાસ એન્ડ ઓક્યુપેશન. તો આનો જવાબ શું છે? તો જવાબ છે કાસ્ટ ઇન્ડિયા પુસ્તક જે છટ્ટને લખ્યું છે. ચોથો બહુવિકલ્પી પ્રશ્ન છે, ખેડા જિલ્લાના નરસંડો ગામનો અભ્યાસ કોણે કર્યો છે? ખેડા જિલ્લાના નરસંડો ગામનો અભ્યાસ કોણે કર્યો છે? એના વિકલ્પો છે: અ. G.S. ઘુરે, બ. I.P. દેસાઈ, ક. A.S. પટેલ અને ડ. યોગેશ અટલ. એનો જવાબ શું છે? તો એનો જવાબ ક. A.S. પટેલ છે. પાંચમો પ્રશ્ન જોઈએ. જ્યાં સુધી ભારતીય સમાજમાં આંતરલગ્નનો રિવાજ ટકી રહેશે ત્યાં સુધી ભારતમાં જ્ઞાતિ નષ્ટ થશે નહીં. આ વિધાન કોનું છે? એના વિકલ્પો છે: અ. G.S. ઘુરે, બ. યોગેશ પટેલ, ક. A.S. પટેલ અને ડ. I.P. દેસાઈ. તો આનો જવાબ શું છે? જવાબ બ. યોગેશ અટલ. છઠ્ઠો બહુવિકલ્પી પ્રશ્ન જોઈએ. ગુજરાતમાં અસ્પૃશ્યતા અંગે 69 ગામડાઓનો ક્ષેત્રીય અભ્યાસ કોણે કર્યો છે? તો એના વિકલ્પો છે: અ. G.S. ઘુરે, બ. I.P. દેસાઈ, ક. A.M. શાહ અને ડ. A.S. પટેલ. તો આનો જવાબ શું છે? તો એનો જવાબ છે બ. I.P. દેસાઈ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો,
અહીં સમાજશાસ્ત્રના MA પાર્ટ 1 MS3 ભારતીય સમાજશાસ્ત્ર ભાગ 3 ગોવિંદ સદાશિવ ગોરેના એકમ 2 વ્યક્તિત્વ અને જીવનશૈલી વિશેની ચર્ચા અહીં પૂરી કરીએ છીએ. આ વ્યાખ્યાનથી આપ સૌને ગોવિંદ સદાશિવ ગોરેના સમાજશાસ્ત્રી પ્રદાન અને પરંપરાગત જ્ઞાતિ વ્યવસ્થા અને તેની લાક્ષણિકતાઓ વિશેની સમાજશાસ્ત્રી સમજ પ્રાપ્ત થઈ હશે. હવે પછીના વ્યાખ્યાનમાં આ એકમના આગળના ભાગની ચર્ચા કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પછી નવા વિષય સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. स्वाध्यायः